بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. بچے آج ہم لوگ جو ہے یونٹ نمبر 3 کا بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے آج ہم لوگ اسے پڑھیں گے. ہمارے پاس ہے فورس اینڈ مومنٹم. یہ آپ کے پاس بورڈ کے اندر اس طرح سے بن کے آ جاتا ہے. وٹ از دا ریلیشن بٹوین فورس اینڈ مومنٹم. فورس کا اور مومنٹم کا آپس میں کیا تعلق ہے, اسے ڈسکس کریں. بڑا ہی امپورٹنٹ لانگ کوشچن اس ہم لوگ ڈسکس کرتے دیکھتے ہیں. دیکھیں جی, اگر ہم لوگ اسے یہ ایزیوم کریں کہ ہمارے پاس ایک گاڑی جو ہے وہ موو کرتی جا رہی ہے, اس کی شروع میں جو اس کی انیشیل ویلوسٹی ہے وہ وی آئی ہے. آفٹر سم ٹائم اسے جو ہے اس کے اوپر فورس اپلائی کی جاتی ہے. فورس اپلائی کرنے کی وجہ سے اس کے اندر ایکسلریشن پیدا ہوتی ہے. ایکسلریشن پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی جو ویلوسٹی ہے اس میں چینج آ جاتا ہے. مطلب ویلوسٹی چینج آ جاتی ہے, اس میں ایکسلریشن پیدا ہوتی ہے. اب اس کی جو ویلوسٹی بن جاتی ہے وہ فائنل ویلوسٹی, اسے ویلوسٹی انکریمنٹ ہو جاتا ہے, انکریز ہو جاتی ہے, اور اس کی جو ویلوسٹی کو یہ کہتے ہیں اس کی جو ویلوسٹی وہ وی ایف ہے. مطلب چینج ان ویلوسٹی تبدیل ہو گئی. ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ جو مومنٹم کا فارمولا بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے P = mv. اگر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب شروع میں آبجیکٹ موو کر رہا تھا, جب اس کی انیشیل ویلوسٹی وی آئی تھی, تو اس صورت میں اس کا جو مومنٹم بنا وہ Pi = mvi ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے n کے ساتھ i کیوں نہیں لگا. اب یہ دیکھیں, اگر ایک آبجیکٹ, ایک گاڑی جو ہے وہ موو کر کے جا رہی ہے, اس کی شروع میں اس کی انیشیل ویلوسٹی وی آئی ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو فورس اپلائی ہونے کے بعد اس کی جو ویلوسٹی ہے وہ وی ایف بن جاتی ہے, تو اس صورت میں آبجیکٹ کا میس تو چینج نہیں ہو رہا. میس تو وہی کا وہی رہے گا. اگر اس گاڑی کا شروع میں وزن 500 کلو تھا اور اگر اس کی ویلوسٹی میں تبدیلی آ گئی تو اس کے بعد بھی اس کا وزن وہی 500 کے جی ہی رہے گا. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کی انیشیل مومنٹم کو ہم لوگ اسے یوں لکھ دیتے ہیں Pi = mvi, اور اس کے فائنل مومنٹم کو ہم لوگ لکھ دیتے ہیں Pf = mvf. ہم لوگ چینجنگ مومنٹم نکالتے ہیں, مومنٹم میں جو چینجنگ آئی اسے ہم لوگ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. فائنل میں سے انیشیل ویلیو کو ہم لوگ مائنس کر دیتے ہیں. لیفٹ ہینڈ سائڈ کو لیفٹ ہینڈ سائڈ لکھا, رائٹ ہینڈ سائڈ کو رائٹ ہینڈ سائڈ لکھا. تو آپ کے پاس یوں بن جائے گا Pf - Pi = mvf - mvi. یہ ہمارا بن گیا. اس رائٹ سائڈ کو رائٹ سائڈ سے مائنس کر دیا اور لیفٹ سائڈ کو لیفٹ سائڈ سے مائنس کر دیا. اگلے اسٹیپ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, دونوں سائڈوں میں ٹائم کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ٹائم مینس ریٹ کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, ٹائم کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم لوگوں نے اس سائڈ پہ ٹائم کو ڈیوائڈ کر لیا, لیکن نیچے ٹی اس طرح سے آ جائے, اس سائڈ پہ ہم لوگ ٹائم کو ڈیوائڈ کر دیا, نیچے ٹی. اگلے اسٹیپ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھیں ایم ادھر بھی آ رہا ہے, ادھر بھی آ رہا ہے, ایم کو کامن لے لیتے ہیں. اندر جو ہمارا ادھر سے اگر ہم ایم کو باہر نکالنا پڑے بچ جائے وی ایف, ادھر سے ایم کو باہر نکالنا پڑے بچ جائے وی آئی. تو اب اگر ایم باہر نکل جائے بقایا ہمارا بچ جائے وی ایف مائنس وی آئی اوور ٹی, اور اس سائڈ جو لیفٹ سائڈ ہے وہ ویسے کے ویسے رہے گی. اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ وی ایف مائنس وی آئی اوور ٹی یہ جو ہوتا ہے وہ ایکسلریشن کے برابر ہوتا ہے. ہم لوگوں نے اس کی وی ایف مائنس وی آئی اوور ٹی کی جب ایکسلریشن پٹ کر دیا, ہمارے پاس یوں بن گیا پی ایف مائنس وی آئی اوور ٹی ایم اے, اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایم اے برابر ہوتا ہے فورس کے. تو ہمارے پاس ایک ریلیشن بن گیا پی ایف مائنس وی آئی اوور ٹی فورس. تو یہاں سے ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ریٹ آف چینج ان مومنٹم, اگر ہم لوگ ٹائم کے حساب سے چینج ان مومنٹم کو دیکھیں تو کس کے برابر ہوتا ہے, فورس کے برابر ہوتا ہے. اس کے مطابق انہوں نے ڈیفینیشن پرووائڈ کر دی. When a force acts on a body, it produces acceleration in a body and will be equal to the rate of change of momentum of the body. اور وہ برابر ہے rate of change of momentum of the body کے برابر ہے. اس کا اگر ہم ایسا یونٹ دیکھیں, اس کا ایسا یونٹ مطلب نیوٹن سیکنڈ بھی بن سکتا ہے, یا اسے ہم لوگ مینشن کر سکتے ہیں کلو گرام میٹر پر سیکنڈ بھی مینشن کر سکتے ہیں. اسی کے مطابق ایگزامپل 3.6 ہے. 3.6 میں کیا کہا جاتا ہے, ایک باڈی ہے جس کا میس 5 kg ہے اور وہ موو کر رہی ہے, جس کی انیشیل ویلوسٹی جو ہے وہ 10 میٹر پر سیکنڈ ہے. تو اس کے اوپر فورس اپلائی کی جاتی ہے, اسے بریکس اپلائی کی جاتی ہے. بریکس اپلائی ہونے کے بعد 2 سیکنڈس کے بعد, ٹائم ہے 2 سیکنڈس کے بعد وہ آبجیکٹ جو ہے وہ رک جاتا ہے, اس کی فائنل ویلوسٹی 0 بن جاتی ہے. اب بتائیں اس کے اوپر فورس کتنی اپلائی کی گئی اسے روکنے کے لیے. ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں, شروع میں انیشیل مومنٹم نکال لیتے ہیں. انیشیل مومنٹم کیسے نکالتے ہیں, یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ انیشیل مومنٹم ہمارا برابر ہے ایم پی آئی کے. یہاں پر ہم لوگ میس ہمارے پاس 5 کے جی, انیشیل ویلوسٹی کا 10 ہمارے پاس میٹر پر سیکنڈ, ہم لوگ ملٹیپلائی کریں گے تو 15 نیوٹن سیکنڈ ہمارے پاس آ جائے گا. اور ہم لوگ فائنل مومنٹم کو بھی ہم لوگ نکال سکتے ہیں. ہمارے پاس میس وہی 5 کے جی ہے, لیکن فائنل ویلوسٹی جو اس کی ہے وہ 0 ہے. ہم لوگ 5 کو 0 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 0 نیوٹن پر سیکنڈ, 0 نیوٹن سیکنڈ ہمارے پاس آ جائے گا. اسی فارمولے کے مطابق جو کہ ہم لوگوں نے ڈرائیو کیا کہ پی ایف مائنس وی آئی اوور ٹی از اکول ٹو فورس, اس کے اندر ہم لوگ ویلیوز کو پوٹ کر دیتے ہیں. فائنل مومنٹم 0 ہے, انیشیل مومنٹم 50 ہے, اور ڈیوائڈیڈ بائی
पॉइंट जो है वो 25 न्यूटन है, ताकि उसकी ब्रेक्स जो से रोका जा सके। नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बड़ा ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसकी डेफिनेशन देखें, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज, ठीक है, या मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स का जो मोमेंटम होता है आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहा जाता है। आइसोलेटेड सिस्टम उस सिस्टम को कहा जाता है जो कि जिसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, ना तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही हो, ना इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही हो, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अगर बिल्कुल से हम लोग समझाने के लिए मैं से यूँ इसे प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग कहीं हाईवे पर जा रहे हो, आपकी गाड़ी रुकी हुई है और गाड़ी रुकी हुई है, स्टिल है, स्टेशनरी है, रुकी हुई है, तो आप अगर पीछे से कोई बस आ रही हो, बस आपको आके हिट करते हो तो बताएं क्या होगा, नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा। अब मोमेंट, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी रुकी हुई थी तो इस कंडीशन के अंदर आपके पास जो आपका मोमेंटम होगा वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? कि आपके पास वेलोसिटी जीरो है। हम लोगों ने ये देखा कि जो मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट के बराबर है। जब इसकी वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो होने की वजह से मास तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी जीरो है, तो इसका हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इसका मोमेंटम जीरो आ जाएगा। अगर एक बस मूव करती हुई आ रही है, इसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी और मास भी एग्जिस्ट करती है, इसके अंदर कुछ ना कुछ मोमेंटम है। अगर ये बस आगे पीछे गाड़ी को हिट करती है तो बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अगर काम ये होगा कि आपके पास आपकी जो गाड़ी खड़ी हुई है उसके अंदर कुछ ना कुछ मोमेंटम आ जाएगा और वो आगे की तरफ मूव कर देगी, और ये बस जिस मोमेंटम के साथ आ रही थी, जब इसने हिट किया तो हिट करने के बाद इसका मोमेंटम में कमी आ रही। लेकिन अगर हम लोग ये देखेंगे इसके टकराने से पहले वाला मोमेंटम, इसके टकराने से पहले वाला मोमेंटम और टकराने के बाद वाला मोमेंटम हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्वल होगा। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का बता है। इसे हम लोग एक और एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। हम लोग कह देते हैं कि एक बॉल जो है वो स्टेशन के अंदर में पड़ी हुई थी, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसके अंदर ह्यूमन में होती है, और एक और बॉल जो ब्लू कलर में लगी है, ये जिसे हम लोग इसके अंदर कुछ वेलोसिटी, ये वाली बॉल ब्लू कलर वाली ब्लैक कलर वाली बॉल को आके इसने हिट किया। जब हिट किया तो बताएं क्या होगा, सेम यही केस होगा। ये वाली जो बॉल जो स्टेशनरी थी, रुकी हुई हालत में पड़ी थी, इसके अंदर कुछ ना कुछ मोमेंटम आने लगे, कुछ ना कुछ मूव कर जाएगी, ये कुछ मूव करने लगी, और ये जो बॉल जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी जो ब्लू कलर में थी, ये आगे जब इसने हिट किया तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसका मोमेंटम कम हो जाएगा। तो इसने क्या किया कि इसने ब्लू कलर वाली बॉल ने कुछ ना कुछ अपना मोमेंटम जो है वो अपनी ब्लैक कलर वाली बॉल पे शिफ्ट कर दिया। अगर टकराने से पहले वाला मोमेंटम देखा जाए, टकराने के बाद वाला मोमेंटम देखा जाए, तो दोनों मोमेंटम जो होंगे वो इक्वल होंगे। यही हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो देखिए हम लोग इसे अगर कैलकुलेट करते हैं, हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट जो है जो उसके शुरू में बॉल्स की शुरू में जो वेलोसिटी होती वो एक की बॉल की u1 थी और एक की u2 थी। अब u1 थी और u2 थी तो सिमिलरली अगर हम उसको मोमेंटम निकालें तो इस वाली u2 वाली बॉल का mu2 था और इस वाली बॉल का u1 वाली बॉल का जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 थी तो उसका हमारे पास मोमेंटम हो जाएगा mu1 हो जाएगा। आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी v2 बन गई, ब्लू वाली बॉल की, और जो ब्लैक वाली बॉल है उसकी v1 बन गई। तो इसका मोमेंटम जो ब्लू वाली बॉल है उसका mv2 बन गया और ब्लैक वाली बॉल का mv1 बन गया। तो अगर हम लोग टकराने से पहले वाला टोटल मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा बन जाएगा m1v1 प्लस m2, और टकराने के बाद वाला मोमेंटम हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो mv1 प्लस mv2 बन जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि टकराने से पहले वाला मोमेंटम टकराने के बाद वाला मोमेंटम सेम होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि m1u1 प्लस m2u2 बराबर होगा m1u1 के और m2u2 के। अच्छा, इसे हम लोग एक और एग्जांपल से भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक गन है, गन को अगर हमने उसके बुलेट उसके अंदर गोली डाली हुई और हम लोगों से फायर नहीं किया तो बिफोर फायरिंग अभी हम लोगों से फायर नहीं किया उसका जो मोमेंटम होगा वो जीरो होगा, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ मूवमेंट भी नहीं हो रही, उसकी कुछ वेलोसिटी नहीं है, ना उसके अंदर बुलेट निकली, ना उसके अंदर गोली निकली है, ना उसमें कोई मोमेंटम नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग उस पर फायर करते हैं, जैसे हम लोग उसे ट्रिगर दबाते हैं, हम उसे फायर करते हैं, उसके अंदर से बुलेट मूव करके बाइक बड़ी तेजी के साथ निकलती है। तो अब बुलेट जो मूव कर रही है वो आगे की तरफ मूव करते जा रही है, उसके अंदर कुछ ना कुछ मोमेंटम है, उस मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए उतने ही मोमेंटम के साथ गन जो है वो पीछे झटका खाती है। तो हमें एक जोर का झटका लगता है, जैसे हम गन को फायर करते हैं तो जितने मोमेंटम के साथ गोली बाहर निकलती है उतने ही मोमेंटम के साथ जो गन है वो पीछे रिक्वायर होती है। इसे हम लोग एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 3.7 है।
हमारे पास अब जो मैस ऑफ अ बुलेट है उसे हम लोगों ने स्मॉल एम से मेंशन किया, वो 0.2 ग्राम है। 20 ग्राम है, इसे हम लोगों ने अगर केजी में कन्वर्ट किया तो 0.02 केजी आ गया। और इसकी जो बुलेट की वेलोसिटी है हम लोगों ने स्मॉल v से मेंशन किया है, वो हमारे पास 100 मीटर पर सेकंड है। जो हमारे पास गन का मैस है, इस गन का जो मैस है वो 5 केजी है, और हम लोगों ने इसकी जो गन की वेलोसिटी जिसके साथ वो रिकॉइल होगी, जितनी जोर के साथ वो झटका खाएगी, उसकी वेलोसिटी को हम लोगों ने काउंट करना है। क्योंकि हम लोग देखें लॉ के मुताबिक अगर ऑब्जेक्ट जो है हम लोगों ने गन को फायर नहीं किया तो उसका मोमेंटम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है कि अगर हम गन का मोमेंटम और गोली का मोमेंटम इन दोनों का आपस में ऐड करेंगे, ये 0 के बराबर है। इस माइनस एम वी को उठा के इधर लेके जाएंगे, प्लस एम वी को उठा के इधर लेके जाएंगे तो माइनस एम वी बन जाएगा। हम लोगों ने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है गन की, ठीक है। इसे हम लोग कैपिटल वी से मेंशन किया, कैपिटल एम जो मैस ऑफ गन है उसे हम लोग नीचे जाके डिवाइड कर देंगे, तो कैपिटल वी की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल वी इक्वल टू माइनस एम वी और कैपिटल एम। इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे, माइनस वैसे का वैसे रहेगा, मैस ऑफ अ बुलेट उसकी जगह हम लोगों ने 0.02 लगाना चाहिए, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5। इसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी जिसके साथ गन रिक्वायर्ड होगी, वो हमारे पास 0.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स जो हैं क्लियर हो चुके होंगे। आप लोगों ने इन टॉपिक्स को नोट भी कर देना है, अपने मीटिंग सिस्टम पे नोट करना है और इन एग्जांपल्स